प्रिय मोर प्रत्येक विश्वासी परिवार एवं प्रत्येक मोर सांग माने मोर बंधु माने को नमस्कार। प्रत्येक मोर नमस्कार। आसतु आमने तांकर वाक्य को आम जीवा पूर्वर आमने प्रथमे प्रार्थना करिया। दयालु स्वर्गीय पिता, ये आम धन्यवाद दौचु प्रभु आम को बंचेल आज पर्यंत तुम से स्वर्गीय सुरक्षा एवं आशीर्वाद मध्य हैप्पीनेस मध्य परिचालना कल धन्यवाद दौचु। गत दिन मानक प्रभु आम को प्रत्येक आवश्यक विषय दे तुम स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि दे तुम से अनंत जीवन पथरे चलिया सहायता देच बोली धन्यवाद दौचु। से मुक्तिर पथरे चलिया आम सहायता देच धन्यवाद दौचु प्रभु। से आम धन्यवाद प्रशंसा करुँ। तुम वाक्य को जीव प्रभु सहायता कर। ये समस्त मोर प्रत्येक दर्शक मानक मु प्रार्थना करुँच। प्रत्येक दर्शक को आशीर्वाद दियो। ये समस्त प्रार्थना केवल त्राणकर्ता प्रभु यीशु पवित्र नाम रे मागिली आमेन। प्रिय बंधुगण, आमने आसतु आमने पढ़िबा गीत संहिता तार 111 अध्याय। आमने प्रभुंकर वाक्य मध्य को जेतला आमने आसुचु आमनकर नम्रता पूर्वक आमने आसी प्रभु को उपस्थिति मध्य नीरवतार आमने प्रथमे मुंड नुआई बसिबा एवं तांकर वाक्य को प्रथमे जे आमने प्रभु को उपस्थिति मध्य को आसी प्रथम जो आम आसु अपना मुंड नुआई आम प्रभु को हृदय रे साइलेंट रे आम धन्यवाद प्रशंसा करूँ एवं तांकर वाक्य मध्य को जाऊ। आमने 111 पद आम देखा जिते आमने प्रभु को उपस्थिति मध्य बसुचु आम वाक्य शुणा समय आम नीरवता अवलंबन करवा, नीरवता रक्षा करवा एवं कौनसी पाटितुंड बा परस्पर सहित कथबार्ता वाक्य शुणा समय ये सब आम नक आम प्रभु को वाक्य शुणा आवश्यकता रही। जो मैंने प्रभु को उपस्थिति मध्य रोचंती प्रभु को वाक्य दिगला बेले जो मैंने प्रभु को वाक्य दौरान से वाक्य दिया समय वाक्य देवा समय आपण माने जदि कथबार्ता करुँच प्रभुंकर उपस्थिति मध्य ताहले से कथा हुत परवर्ती पीरियड रे आपण घरे आम आपण माने कथबार्ता हो पारे बा बाहर जाइकरी मध्य कथबार्ता हो पारे अन्य समय जो आम प्रार्थना बसु प्रथम शेष पर्यंत आमने श्रृंखला रक्षा करवा एवं प्रभु को वाक्य आमने शुणा। कारण प्रभुंकर वाक्य शुणा द्वारा आमनक जीवन बंचो। जिते दिन बंचु आम जदि शीघ्र प्रभु निकट को जाऊ बा लोक मानकर जो मैंने विश्वासी जो मैंने मरण लोक मैंने मरण हो जाउची शीघ्र आउ से माने ये जगतर दुखरु मुक्ति पाउचंती एवं से माने अनंत जीवन रे प्रवेश करचंती जद्वारा सेमानकर संपूर्ण मुक्ति प्राप्त होउची। तेबे सबुठारु बड़ विषय होउची जने लोक जदि से मुक्तिर पथरे चलिबार आवश्यकता रही। तेबे मुक्तिर पथरे चलिबार आवश्यकता रही तार से प्रभुंकर वाक्यर आवश्यकता रही। कारण मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही। वाक्य लेखा अच्छी मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही मात्र ईश्वरंकर मुखर निर्गत प्रत्येक वाक्य रे बंचिबो। तबे आमने आज 111 पद देखिबा परमेश्वरंकर स्तुति। तुमे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर सरल लोकंक सभारे ओ मंडली मध्यरे मु सर्वांतकरण सहित सदा प्रभु को धन्यवाद देवी। सदा प्रभु को कार्य सकल महत जो माने तहिरे संतुष्ट से माने ताहा सबु अनुसंधान करती।
ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 111 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 4ରୁ ପଢ଼ିଲିଣି। 4ରୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ରୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ସେ ଆପଣର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ। ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସଦାକାଳ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେଇ ଆପଣା କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର କର୍ମ ସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାଯ୍ୟ। ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସକଳ ଅଟଳ। ତାହା ସବୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିରୀକୃତ। ତାହା ସବୁ ସତ୍ୟତା ଓ ସରଳତାରେ ସାଧିତ। ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁକ୍ତି ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଯେଉଁମାନେ ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବସୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଗୌରବ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ହୋଇ ବା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଠେଇକି ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅନେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ମୁଖ ଖୋଲିକିରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସ୍ତୁତି କରିବା, ଗୀତ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରି ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀଷ୍ଟି ଏଠି ଗୀତ ରଚକ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ସଭାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମମାନେ ସର୍ବ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଉ କୌଣସି ଫଳମୂଳ ଚାହାନ୍ତିନି, ଖାଇବେନି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତାହାଙ୍କୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁକିଛି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ ସେବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ପଣା, ଅନେକ ପିଠାପଣା ବା କରିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ସରଳତା ଚାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ସତ୍ୟତା ଚାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ମହିମା ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ଗୌରବ ଦେବା, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ମହତ। ଯେଉଁମାନେ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ତାହା ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ମହତ। ଏଠି ଗୀତ ରଚକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ମହତ୍ଵ। ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଗଛଲତା, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କ୍ରିଏଚର, ସବୁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ଥଳ ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର, ପୃଥିବୀ, ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ
ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରମ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଦୁଇ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ମହତ୍ଵ, ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ମହାନ ପବିତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁମାନେ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହା ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ମହତ୍ଵ, ଯେଉଁମାନେ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ତାହା ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ତାହାଙ୍କର ଆମମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 2-3 ଜଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, 10 ଜଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, 100 ଜଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଆଣ୍ଠେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 3 ପଦରେ ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସମ୍ଭ୍ରମ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ, ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସମ୍ଭ୍ରମ ଆଉ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ, ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଦାଗ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଯୁଗାନୁଯୁଗ କ୍ରମେ ସେ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ 4 ପଦ, ସେ ଆପଣର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଏ ଜଗତରେ ଆଉ ସେ ମହା ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମହା ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମହା ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ନାଳ ପାଣି ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ବଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜଳଚଳ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥଳ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା କେତେ ସମ୍ଭ୍ରମ ଆଉ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ, ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ କେତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିଛି। ସେ ଆପଣାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣାର ନିଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଏ ଜଗତର ଯେ ସବୁ ବିଷୟ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଜଗତରେ କୌଣ ଏସବୁ ବିଷୟ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଯେ କି ଇମାଜିନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। 5 ପଦ, ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ କୃପାମୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ। He is merciful. God is merciful and gracious, compassionate. God is love. ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛି ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାମୟ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି, କୃପା କରନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରତିଦିନ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପରିତୃପ୍ତତାରେ ରଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସଦାକାଳ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନିୟମ ଯାହାକି ଆଉ ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସଦାକାଳ ଆପଣା ନିୟମ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ମରଣ କରିବେ। କିଏ ସ୍ମରଣ କରିବେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ। 6 ପଦରେ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେଇ, ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେଇ ଆପଣା କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ।
ନିଜ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବଡ଼ ଅଫିସର କରିବେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରକର୍ତ୍ତା କରିବେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁକିଛି ଦେଇ ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ନିଜ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ପରିତୃପ୍ତତାରେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେହି ମୁକ୍ତିର ପଥରେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର କର୍ମ ସକଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାଯ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମ ସକଳ ହୁଏତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହୋଇନପାରେ, ସତ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲିନାହାନ୍ତି, ଠକାମିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାଯ୍ୟରେ ଚାଲିନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଖରାପ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଜଗତରେ, ଆମର ଭାରତରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା, ଆମର ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଭାରତ ବାହାରେ ହେଉ ବା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସତ୍ୟତାରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦି ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦି ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା ଚଲାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଜିତି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ପରିହାସ କରନ୍ତି, ହସି ଦିଅନ୍ତି, ଖେଳି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାମସା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏଇ ଥଟ୍ଟା ତାମସାକାରୀ ପରିହାସକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରରେ ରହି ବାସ କରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଶେ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର କର୍ମ ସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାଯ୍ୟ, ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସକଳ ଅଟଳ। ତାଙ୍କର ବିଧି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧି ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ହେଉଛି ଅଟଳ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହା ସବୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିରୀକୃତ। ତାଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିରୀକୃତ। ତାହା ସବୁ ସତ୍ୟତା ଓ ସରଳତାରେ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟତା ଆଉ ସରଳତାରେ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ସେମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଯାନ୍ତି, ବକ୍ରବାଦୀରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବକ୍ରବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର, ବକ୍ରବାଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ବକ୍ରବାଦୀ। ସେମାନେ ସରଳତାରେ ଚାଲିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଲାଇ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁକ୍ତି ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏହି ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ହୋଇ ଆସିଲେ ଏ ଜଗତକୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସେବା ଏବଂ ଉପାସନା କରି ଯେତେବେଳେ ସେହି ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲିବେ, ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ମୁକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମୁକ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସେହି ମୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। କୌଣସି ଛେଳି, ଗାଈ, ଗୋରୁ, ମେଣ୍ଢା ବଳି ଦ୍ୱାରା ବା ପଶୁ ବଳି ଦ୍ୱାରା, ମନୁଷ୍ୟ ବଳି ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧତାରେ ବାସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ବଳି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ପଶୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ଛେଳି ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା ବଳି ଦିଅନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଯେ କି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ
से एकाथरके मनुष्य मानकर मुक्ति निमते बळी जाइछन्ति। जो माने तांकु हृदय रे भी प्रभु रूपे ग्रहण करी विश्वास करी ग्रहण करी तांकर सेवा एवं उपासना करती तांकर रास्ता रे चलती सेई मुक्तिर पथ जे कि प्रभु जीशु होउछन्ति मुक्तिर पथ। सेई मुक्तिर पथ रे जो माने चलती से माने अनंत जीवन अधिकारी थांती से माने मुक्ति पाई थांती। मनुष्य अनेक मनुष्य अछन्ति पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा इंडिया सारा भारत सारा पृथ्वी घूरी बुलती जने मुक्ति पाइया पाई आउ शेष से त्राणकर्ता प्रभु जीशु पाद तले से आंठु माड़ी से उपासना करथांती प्रार्थना करथांती पवित्र वाक्य बाइबल पढ़ी थांती रास्ता चली थांती आज्ञा पालन करिथांती जद्वारा परमेश्वर गौरव हब। परमेश्वर गौरव पाइबे केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा। कारण जोन 14 आम देखुचु जीशु कहले मु पथ सत्य और जीवन मो दे नगले कहीं पिता ईश्वर निकट जापर ना से सत्य जीशु ख्रीष्ट एकमात्र रास्ता। कारण से कहले मु हूँ रास्ता आम से रास्तार आज चलीचु कि जो मैंने आज से रास्तार चली ना आसतु आम मैंने मन परिवर्तन करी से मुक्तिर रास्तार आम चलवा ता सब अनंत काल निमते स्थिरीकृत ता सब सत्यता सरलतार साधित नपद से आपणा लोक मान निकट को मुक्ति पठाई अछंती जाकि से मुक्ति होची प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा आमने मुक्ति पाइबा। आउ से अनंत काल निमते आपणा नियम आज्ञा करिसंती ताहांक नाम पवित्र और आदरणीय। ताहांक नाम पवित्र आदरणीय जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जगत को देले से जीशु ख्रीष्ट नाम होची पवित्र आउ आदरणीय। पवित्र आउ आदरणीय खाली से नुहे सदा प्रभु विषय भय ज्ञान आरंभ जो माने तदनुसार कर्म करती से समस्तंकर बुद्धि सुबुद्धि हुए ताहांकर प्रशंसा सदा कालस्थायी। आसंतु आमने ताहांकु प्रशंसा करिवा जेते दिन पर्यंत बंची थिबा ताहांक नाम आमे प्रशंसा करुथिबा जद्वारा से मुक्तिर पथरे चालू चालू ताहांकर नाम प्रशंसा करिवा जद्वारा परमेश्वर आम मानकु से संतुष्ट होई आ हैप्पीनेस होई आम मानकु तांकर से स्वर्गीय शांति से स्वर्गीय सुस्थिरता से स्वर्गीय विश्राम से स्वर्गीय आशीर्वाद से स्वर्गीय सुस्थता मध्य एवं से स्वर्गीय सफलता मध्य आमको कढ़ई नेबे आ से प्रकृत स्वर्गीय महा आशीर्वाद मध्य जीवन यापन करने सहायता करेंगे एवं से महाशांति आम हम से महामंगल आम हम आसु आम अपना अपना जीवन को प्रभु पाद तले समर्पण करी प्रार्थना माने शेष करिबा। दयालु स्वर्गीय पिता में धन्यवाद दौचु तुमर वाक्य पाई प्रभु अपना अपना जीवन को प्रभु तुमरी चरण तले समर्पण करुचु प्रभु बंची थिबा जाए आमे तुमर वाक्य रे चालू चालू तुमर धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा करिउ से दिन मते सहायता प्रदान कर। ये समस्त प्रार्थना केवल त्राणकर्ता प्रभु जीशु पवित्र नाम रे मागिलु आमेन।